च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं स अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। ओम श्री परमात्मने नमः। नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परमपिता परमात्मा ये सृष्टि को निर्माण करचंती और सृष्टि रे मध्य मध्य रे अनेक दिव्य आत्मा महापुरुष जन्म ग्रहण करती तांकर प्रतिभा रे तांकर ज्ञान रे संसार को से आलोकित कर दियंते। एमती महापुरुष जे संसार रे पार्थिव शरीर को त्याग कला पर मध्य तांको परवर्ती कालर मनुष्य समाज मन रखिता है स्मरण करे एवं तांकर यश गुण कीर्ति को गान करता है। तद्वारा आग को जो पीढ़ी उत्पन्न होती से प्रेरणा प्राप्त करती एवं निज जीवन को आदर्श करने पाई से संबल प्राप्त करती महापुरुषों का जीवन रे। आज हमारा भारत वर्ष रे इतिहास कोटि कोटि वर्ष पुराना किंतु दी जन महापुरुष अत्यंत प्रसिद्ध वृंदा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जानकर जन्म को हमें श्री राम नवमी के रूप में पालन करते और योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज जानकर जन्म को हमें जन्माष्टमी रूप में पालन करते। तो जो महापुरुष निजर दिव्यता निजर भव्यता निजर आध्यात्मिक जीवन और आदर्श चरित्र को समाज रे प्रस्तुत करते द्वारा अनुप्राणित हो उपस्थिति न जन्मदिन पालन करा जाए। ये भारत वर्ष रे कोटि कोटि ऋषि मुनि होती ये अतिशयोक्ति नहीं वास्तव में अनेक महापुरुष ऋषि मुनि साधु संत विद्वान सन्यासी चंदी आज आम समस्ते ये एकत्रित होइछे एमती एक महापुरुषंकर जीवन स्मरण करिया पाई आम समस्तंकर ओडिशावासींकर उत्कल आर्यजनंकर अति प्रिय पूज्य गुरुजी पंडित डॉक्टर देवव्रत आचार्य जी यद्यपि से शरीर रे हम गण आज नहांती किंतु तांकर अद्भुत स्मृति हमारा मस्तिष्क रे आज भी विद्यमान अच्छी। से महापुरुषंकर जन्म होता 2 डिसेम्बर 1949 मसीह आज डिसेम्बर 2 तारीख तेणु तांकर पुण्य स्मृति पाई आम समस्ते एटी एकत्रित होइछे। जो व्यक्तिर जीवन रे किसी आदर्श दिव्यता किसी आध्यात्मिक गुण विकसित होता है आपे आपे अन्य लोक माने तांकर जीवन रो प्रभावित होते निज जीवन को से संकुचित रखते निज जीवन विषय निजर उपलब्धि विषय निजर महिमा विषय से केवल गुणगान करते नहीं किंतु जमिति फुलटिए फुटिले तार सुगंधि चतुर्दिग को विकसित हो जाए आपे आपे सुगंधीर रस आस्वादन करने लोक मैंने आसते
कौन से स्थान रे कौन से मिष्टान्न हेले पिंपुड़ी माने स्वतः आसी जाती डाकवा पड़े ना। ठीक से परी पूज्य गुरुजी का जीवन रे आध्यात्मिक संस्पर्श आध्यात्मिक दिव्यता जिते विकसित है धीरे धीरे तांकर महिमा अन्य मानक जना पड़ला। तांकर सबुठ बड़ विशेषता है अनेक छात्र तांकर शिक्षित है आज विभिन्न क्षेत्र रे कार्यरत अच्छा समस्त भितर गुरुजी प्रति कृतज्ञतार भाव भरी गुरुजी जीवन एत आदर्श थिला चरित्रवान पुरुष थिले। चरित्र उपर किए आंगुठी उठेक कही पारनि अन्य व्यक्ति विषय कहीदे पार किंतु ये सत चरित्र पुरुष थिले। तो महानता व्यक्ति मानकर निर्माण केते केते छात्र मानक शह शह छात्र प्रत्यक्ष तत्वावधान रे शिक्षित होई आज जीवन यापन करछन्ते समस्त प्रति कृतज्ञ। और जो मैंने छात्र भी नुहति सीधा सीधा अंतेवासी पाठ पढ़ी ना तथापि आध्यात्मिक मूल्यबोध को प्रेरणा को जीवन को उपदेश को व्यवहार को देखिए जीवन रे किसी भी शिखी श्रद्धांजलि मध्य लिखी सबुठ बड़ विशेषता है गुरुजी का संस्पर्श रे जी आसी तार आत्मीयता एत बढ़ी जाए गुरुजी को निज परिवार सदस्य भली मन करे। आम जमी निज परिवार सदस्य को आत्मीय मन करते आपणार मन करते ठीक सेमती संस्पर्श जी भी आसी अत्यंत आपणार मन कर व्यक्ति आज जन्मदिन आम से पालन करचे आम जीवन में से दिव्यता आसू से जमी समस्त को बालक वृद्ध पुरुष स्त्री शिक्षित अशिक्षित समस्त को निर्विशेष अत्यंत स्नेह आदर प्रिय मानुले। दोष तो आम समस्त भीतर अच्छे किंतु से दोष को न देखी एते स्नेह आदर करुणार भाव ओतप्रोत रोते गोटे वाक्य सहित 5 मिनट मिलन भी व्यक्ति को आत्मीय कर देता है। आम जीवन रे गुण को शिखा जीवन रे प्रीति प्रेम आदर अन्य मानक प्रति स्नेह भाव को जागृत करवा समस्त को सम्मान देवा निज पर शिष्य के सम्मान चाहती नहीं किंतु अन्य मानक से खूब सम्मान करते केबे कौन सी गोटे भी वाक्य आम शुणिनु अपमान करने भाया अथवा कटु कहला भाया अथवा क्या दुख पहुंचाया पाए सेमती पूज्य गुरुजी का जीवन आम प्रेरणा प्राप्त करवा। जन्मदिन तो एक उपलक्षण मात्र दिव्य आत्मा न जन्म होती न मरती शरीर उत्पन्न हुए और शरीर नष्ट हो जाए। आम शरीर नुहति आम आत्मा से आत्मभाव को से जागृत कर आम भीतर जाइछन्ति आम मन पकाउचे अनेक गुण आम विद्यार उपासक तेणु गुरुजी विद्वता हम पाए बहुत प्रिय लगे और अद्भुत विद्यता। आजिकाली मनुष्य मान भीतर एते उच्च कोटिर ज्ञान नहीं विद्या पाए पूरा जीवन समर्पण ये बढ़िया विद्वान आज संसार उपलब्ध नहीं। ब्रह्मचारी एवं भी गुरुकुल पढ़ते जो बढ़िया विद्या प्रेम से बढ़िया प्रेम नहीं।
तो आगर भी कही भाया विद्वान आज संपूर्ण उत्कल प्रांत किए जड़े भी आमको देखा मिलूना एत उच्च कोटर विद्वान दर्शन शास्त्र रे केवल भारतीय दर्शन नहीं केवल भारतीय दर्शन रे व्याख्याकार नहीं जते सब प्राचीन दर्शन भाष्य ता सहित पाश्चात्य दर्शन तुलनात्मक अध्ययन मुझे पचारे गुरुजी आप गोटे गोटे दर्शन उपर एत गुड़ा लोकंर मान्यता केमती मन रखुच्च से कहले मोर विषय हूँ पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन तुलनात्मक अध्ययन बहुत कठिन विषय सबुगुड़ा दर्शन को मन रखला पर ही आप तुलनात्मक अध्ययन करें ना तुलना केमती करेंगे ये प्रकार उत्सव कोटिर विद्वता सर्वप्रिय आदृतता युवावस्था पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी आदि सहित ओडिशार पुरपल्ली रे आज तो आम पाखे गाड़ी होगला ट्रेन अच्छी बस अच्छी माणिकमुरा गाँव को भी बस चलला किंतु से समय एमती गाँ जोटि बस भी नहीं जीप रे भी आप जापरेनि बस रे जाकर गोटे जगह ओह्ल पुणी पादे केते किलोमीटर निजर कथा सी कहते केते किलोमीटर जाकर कादुआ माटी से भीतर जाकर करते पुरी जिलार एक ब्राह्मण परिवार उत्पन्न होते वेद पाठ ये भाया वेद पाठी ना तो ब्रह्मचर्य अवस्था वेद पाठ करे वेद प्रति तक श्रद्धा दर्शन शास्त्र विद्वता महर्षि दयानंद के प्रति अकाट्य श्रद्धा आश्रम भी निर्माण कले से लिखले महर्षि दयानंद का प्रतीत प्रतिपादित वैदिक सिद्धांत आश्रम परिचालित जीवन वेद पर समर्पित थिला विद्या पर समर्पित थिला आमे तांका जीवन प्रेरणा पाइबा आर्य समाज प्रचार पाई से घनघोर पुरुषार्थ कर कठोर तपस्या कर जीवन साधना पाई योगाभ्यास ध्यान उपासना सिद्धि पाई कठोर तपस्या तांकर जो तपस्या तांकर जो साधना तांकर जो विद्या आज लोक मान पाखे 5% भी मिलनी आम जीवन प्रेरणा पाइबा से जमी विद्यार उपासक थे आम विद्यार उपासना करवा से जमी आर्य समाज प्रचार कर गोटे कर्मठ योगी थे आम भी सेमती कर्मशील योगी हेबा कर्म को जीवन व्रत रूप से धारण करते आखपाख गाँव में जो मैंने भी पढ़ापी असुविधा अनुभव करते शिक्षा सहयोग समस्त प्रकार आदरणीय ब्रह्मचारी विभूति आर्य सहित कथा होते तो से कहते कौन सी व्यक्ति आसिक मांगब कि से कहते आर्थिक एवं भी निराश हे ना पाखे थाऊ न थाऊ कम अच्छी से व्यक्ति उधार ने फेरब न फेरब निश्चित रूप से सहयोग करेंगे ये गोटे आंतरिक भावना शुणी बुझी विचार कर भावना को उत्पन्न करवा नहीं स्वाभाविक रूप से भावना करुणार भावना उद्रेक हो जाए एमती करुणा हृदय सी धनी थे तो आम जीवन विद्या कर्म और भक्ति साधना ईश्वर उपासना मृत्युर पूर्व प्रत्येक दिन से ध्यान उपासना करते बहुत बड़ा कथा व्यक्ति वृद्ध हो जाए तर ध्यान उपासना बंद हो जाए आम आगुरी ये रोलु तो पचारू तो कहले वृद्धावस्था है साधना कम हो पाँच कम हो दृष्टि से कम हो आम दृष्टि से बहुत प्रत्येक दिन सका संध्यारे ईश्वर भक्ति उपासना
ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା, ବିଦ୍ୟା, କର୍ମ, ଉପାସନା। ଆମେ ଯଦି ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବିଦ୍ୟା ବି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ ବି କର୍ମଶୀଳ ହେବା, ପରୋପକାରୀ ହେବା, ଆଉ ଆମେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା, ଉପାସନା କରିବା, ଆମ ଜୀବନ ବି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଦର୍ଶ ହେଇପାରିବ, ଚରିତ୍ରବାନ ହେଇପାରିବ। ଏ ଜନ୍ମଜାତ ପ୍ରତିଭାବାନ ଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏ ଜନ୍ମରେ ହବ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେତିକି ହେଲା ପୁଣି ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ହେଇପାରିବା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେରଣା ନେବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅନେକ ଦିନ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଂକ୍ଷେପରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଁ ଆଦରଣୀୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିଭୂତି ଆର୍ୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେ ନିଜର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିବେ। ଓମ୍। ओ यत्भद्रं कर्णासु आनंद स्वामी जी मोर भूमिष्ठ प्रणाम। आश्रमवासी समस्त श्रद्धा प्रणतिवान करुछि। ओ परमात्मा नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, पूर्व ऋषिभ्यो नमः। सर्वे गुरुजी विषय जेते कहले भी उणा पड़िबो। स्वामी तो तांकर शिक्षा बाबद सबकिछि कहले। तांकर घर जहाँ आम जाचु से अजा थिले पुरी राजांकर पंडित, राजपंडित थिले। तापर कौन से कारण केजाणी राजा तांको एठी जगह देले, जाजपुर जिला भाकुड़ शासन रे से माने आसिकरी एठी रहिले। रहिला परे से माने बापा ना विश्वनाथ मिश्र, माता रमा देवी, सी परिवार ज्येष्ठ पुत्र, 4 भाई 2 भौणी। एवं सेतबले तो ये जो आमर जन्म नियंत्रण ये सब व्यवस्था नथिला। सी प्राय तांको आई पाखरे बढ़ंती बोली कहिथिले, एवं आई तांकर विधवा थिले। तेणु से पिला दिनु माछ मांसर स्पर्श भी आसी ना, खाइबा तो दूर कथा छुई ना भी। तेणु से समय रे जो छतु आउ लाउ आक सब आमिष मानती बोली पौराणिक मतरे, तेणु से भी छतु भी आज सुधा भी खाऊ नथिले। किंतु जानती कहती छतुर उपकारिता अच्छी, शरीर ପାଇଁ ଭଲ, ता सत्य मध्य खाआंतिनी। पचारिछु कहीं खाआंतिनी ना, एइथपाई मु गायनी आयुष कत्र रहिगिरी पिला दिनु से सब को मु वारण करथिली। तेणु मोर अभ्यास नाही। पिला दिनु से तांकर बापांक सहित जमिकी जीवा कथा भी कहती। गीता भागवत रामायण महाभारत से तो सब गाँव लगे संध्यारे। तेणु सेठी पढ़ा, संस्कृतर किसी मंत्र पौराणिक मंत्र सब शिखा, ये सब तांकर पिला दिन थिला। जतबले से पढ़िले धीरे धीरे रेभेन्सा पढ़िले, से समय से कहते कॉलेज रे गोटे कौन फंक्शन होता क्या डाकी सेठी से कहले जे ब्राह्मण होकर ब्राह्मण भी वेद कौन जानते नहीं। तेणु से कहले से दिन मोटे गोटा जमी करेन्ट सृष्टि है भाया है, वेद गोटाए कौन अच्छी ब्राह्मण जानू ना। तेणु तार प्रयास करी से धीरे धीरे प्रवेश कले एवं पाठ पढ़ारे बहुत पद पदवी से रही चाकरी छाड़ी। तापर शेष ब्रह्मानंद बाबद केमी जानला नेले वेदव्यास को। सी नहीं से कौन कले ना, समस्त पाखे बड़ धरण प्रचार कले जे ये जड़े संस्कृत विद्वान बड़ पंडित, तेणु ये ये रे गुरुजी कहले मत गोटे शंका है जे मत एत बड़ कथा कहते, एत ज्ञानर अधिकारी मुझे समय नी। तेणु कहते राति राति मु जेकोसी शास्त्र को पढ़े एवं सकाल तार कौटी केत कार्यक्रम जाकि प्रवचन सब करे। धीरे धीरे तांकर से वेदव्यास कॉलेज खोलिला। कॉलेज भी प्रिंसिपाल रहिले,
ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ କୋଉଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ବେଦବ୍ୟାସରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚିତ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ମନ ପାଇନି, ଜାଗା କମ୍, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ସ୍ଥିର ସରିଥିଲା, ଭୂମି ପୂଜା ସରିଥିଲା, ଇଟା ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ସେଠୁ ସେ ଇଟାକୁ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଗୁରୁଜୀ ଯାଇକିରି ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଦୈବାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଲା, ଯାଇକି ସିଏ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ସେଠି ଆଉ କହିଲେ ଯିଏ ତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତା ସହିତ ଚାଲିଗଲେ, ଏଠି କ'ଣ କରାଯିବ। ସେଠି ଭୂଇଁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଇଟାକୁ ସବୁ ସେଠି ସେ ଭୂଇଁଆ ମାନଙ୍କୁ 5-10 ଲେଖା ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଜାଗା ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ଦେଖିବା ଛାଡ଼ିବା ଭିତରେ ତାପରେ ମାଣିକ ମରାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଅନୁକୂଳ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଗଣେଶର ସାହୁ ଧରମପୁରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକିରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଚାକିରି କରିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଦେଖିବେ। ଦିନ ସ୍ଥିର ହେଲା, ଏଠିକି ଆଇଲେ, ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲା। କାହିଁକି ହେଲା ନା ଗୋଟେ ପଟେ ରହିଲା ପାହାଡ଼, ବିପରୀତ ପଟେ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଏଠି ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସେ ଝରଣା ସୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଝରଣା ଥିଲା, ସାମ୍ନା ପଟେ ନଦୀ। ତେଣୁ କହିଲେ ଏଇଟା ସାଧନା ପାଇଁ ଠିକ ଜାଗା। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାକୁ ସେ ବାଛିଲେ ଏବଂ ଦିନେ ଦିନ ସ୍ଥିର କଲେ। ସ୍ଥିର କରି ଆସି ଏ ଜାଗାରେ ଭୂମି ପୂଜା ହେଲା। ଏ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ, ଗଣେଶର ସାହୁ, ଆଉ ଯିଏ ଜମିର ପାଖ ଜାଗା ଯାହାଙ୍କର ଥିଲା ସିଏ ଗଙ୍ଗାଧର ପାତ୍ର, ଗୁରୁଜୀ, ଆଉ ଜଣେ କି, ଏମିତି 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ପୂଜା ହେଇ 5 ଖଣ୍ଡ ଇଟା ରଖା ହେଇ ଭୂମି ପୂଜା କରି ସେ ପଳେଇଲେ। ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଦବ୍ୟାସରେ ଥିଲେ, ରମେଶ ଭାଇ ଭୁବନର, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ଛାଡ଼ିଲେ। ଛାଡ଼ିକିରି ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇଲ ଘର 5 ବଖରା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଶ୍ରମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଏଇଠି ହିଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୋଷେଇ ଘର। ଏତିକିରେ ଏ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ବାନପ୍ରସ୍ଥି ବୋଲି ଜଣେ ଆସିଲେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ, ସେ ରହୁଥିଲେ ସୋରଠରେ। ତାପରେ ଗଣେଶ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆସିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଲି। ପ୍ରାୟ କିଛି ଦିନ ଯାଏ ଆମ ଏଇ 3-4 ଜଣ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମ ସେମିତିରେ ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ବେଦବ୍ୟାସ ରହୁଥାନ୍ତି। ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସମୟରେ ଛୁଟି, ତାରେ ଯୋଉ ଖରାଦିନ ଛୁଟି, ଧାନ କଟା ଛୁଟି, ଏଇ ସବୁ ସମୟରେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆମେ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ରହିଲୁ। ତାପରେ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ବାନପ୍ରସ୍ଥିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଶ୍ରମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କେବେ ଆମେ ଶୁଣିନୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବି, ଯେବେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ, ଯେ ମୋ ଆଶ୍ରମ କି କ'ଣ। ଯିଏ ପଚାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି, ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତାଳଚେର ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଥିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା, ବସିବା ଉଠିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ତାଙ୍କର କେବେ ପାଦର ଆଗକୁ ପଡ଼େନି। ସେ ଲାଇଟ୍ ମାରି ଆସୁଥିବେ, ଲାଇଟ୍ ସବୁବେଳେ ପାଦ ଯେତିକି ବାଟ ଯିବ, ଲାଇଟ୍ର ପଏଣ୍ଟଟା ହିଁ ସେତିକିରେ ଥିବ। ଦିନେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ, ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁଜୀ ଥାଳିରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ଧର, ମୁଁ ଯାଇ ଗଛ ପାଖରେ ମୁହଁ ଧୋଇବି, ଆଉ ବାସନରେ କ'ଣ ମୁହଁ ଧୋଇବି, ବାସନରେ କେବେ ମୁହଁ ଧୋଇବନି। ତେଣୁ ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କଥା ଶିଖିବାର ଥିଲା। ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କରିଛି। ଅନେକ କିଛି କହିଲେ ରାତି ରାତି ପାଇଯିବ, ତାଙ୍କ କଥା ସରିବନି। ବହୁତ କିଛି କଥା ତାଙ୍କର ଅଛି। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟୁଥିବେ, ସରିଯାଇଥିବ। କେହି ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିରାଶ ହବନି, କାଲି ତମେ ଯାଇ ତାଳଚେର ଆଉ 10ଟା ନେଇ ଆସ। ହଉ, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ, ତାଙ୍କରି ସେବା କଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସେବା କିଏ କରିନଥିବ। ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ଯାହା କହିଦେଲେ ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର। ନିଜକୁ ଠିକ ଲାଗୁ ଭୁଲ ଲାଗୁ, ଏଭଳି ସମର୍ପଣ ଭାବ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବା।
से बाबू कहले आमे पुणी केतबेले तांको मुहरु बाकी कथा शुणिबा। वर्तमान श्रीमान जान प्रकाश जी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ଆଜି ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସର ଶୁଭ ଅବସରରେ ବସିଥିବା ଆମର ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦଜୀ ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଗଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏବଂ ବିଭୂତି ଭାଇ ଯାହା କହିଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଥରେ ମୁଁ 2002ରେ ଏଠିକି ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ବିଭୂତି ଭାଇ ଆସିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଞ୍ଛାମଣି ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲି କିଛି 4-5 ମାସ ଥିଲି, ସେଠି ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଗୁରୁଜୀ ଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କୌଣସି ଗୁରୁକୁଳରେ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗୁରୁଜୀ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ କି ବ୍ୟାକରଣ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଜିନିଷ, ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଲା ପରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଦରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ମୋ ଆଶ୍ରମ ତ ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ହଉ ତୁ ଚାଲ, ମୁଁ ପରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ସେ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନା ଦିନ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ତା ଗୁରୁଜୀ ତ ଏଠି ରହୁନଥିଲେ, ବେଦବ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଠି ରୋଷେଇଆ କେହି ନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ବିଭୂତି ଭାଇଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରମେଶ ଭାଇ ଥିଲେ। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ କି ଦେଖ ମୁଁ ବାହାରେ କାମରେ ରହୁଛି, ତ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବାନପସ୍ତିଜୀ ତ ସେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେନି, ତୁ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ଭାଳ। ତ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିଲି 3 ବର୍ଷ। ସେଇ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଜୀ ମଝିରେ ଏଠିକି ଆସୁଥିଲେ। ସେଇ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଏଠି ଆମର ପଛପଟେ ଗୋଟେ କୁଟିଆ ଅଛି, ସେ କୁଟିଆରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଠି ହାତୀ ବି କେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଭାଲୁ, ଏମିତି ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଏତେ ନିର୍ଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କି ମୁଁ ସେଭଳି ଆଉ ନିର୍ଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁ କୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ଏଇଠି ଆମେ କେତେ ଚିତି ସାପ, ନାଗ ସାପ ସବୁ ଧରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ସାପ ବଣ ଥିଲା ଆଗରୁ। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ବାନପସ୍ତିଜୀ ଟିକେ ଟାଣ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟାଣ ଖାଇପାରୁନି, ସିଏ ବହୁତ ଟାଣ ଭାତ ଖାଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ଝଗଡ଼ାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ କଥା ଗଲା, ଗୁରୁଜୀ ଏମିତି ଘଟଣା। ତ ଗୁରୁଜୀ ସିଏ ପଠେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଭାତ ଛାଣେ। ତାପରେ ମତେ କହିଲେ କି ଦେଖ ସିଏ ହେଲାଣି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ବାନପସ୍ତିଜୀ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, 65-70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଝଗଡ଼ି କିଛି କରିବୁନି। ସେ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଉପଦେଶ
ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅଛି। ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସାଗର ମନ୍ଥନ। ସେ ଲେଖିକି ପଠେଇଲେ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ, କି ମୁଁ ବି ଏଠି ଚିଠିରେ ଲେଖିକି ପଠେଇଦେଲି କି ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଉଛି ବୋଲି। ସେଇ ଛାଣିନି ସହିତ ୟାନି କି ଭାତ ଛଣା ସହିତ ସେ ଚିଠିଟାକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ସାଗର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା, ସାଗର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଅନେକ ରତ୍ନ ବାହାରିଲା। ଅନେକ ରତ୍ନ ବାହାରିବା ପରେ ଅମୃତ ବାହାରିଲା, ଆଉ ବିଷ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା। ସେ ବିଷକୁ କିଏ ପିଇବ ବୋଲି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ତାପରେ ସେଠି ଶିବ ନିଜେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ସେ ବିଷକୁ ପିଇଦେଲେ। କହିଲେ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ପିଇ ଦେଉଛି। ସେ ବିଷକୁ ପିଇଦେଲେ। ପିଇଦେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ବିଷାକ୍ତ ଯେଉଁ ତାର ରଙ୍ଗଟା, ଯେଉଁ ନୀଳର ଭଳିଆ ରଙ୍ଗଟା ପଡ଼ିଗଲା। ସେଦିନରୁ ଏଇ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ରୂପରେ ମୋତେ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେମିତି ସିଏ ଶିବ ସେ ଗରଳକୁ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ, ତୁ ବି ଯଦି ସେଇଭଳି ଯାହା କିଛି ସେ ତୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଯାହା କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେଇ ତୁ ଯଦି ଯିଏ ବି ସେଇ ବିଷ ସାମାଜିକ ବିଷକୁ ପିଇବ, ସେ ମଧ୍ୟ ମହାଶିବ ହେଇଯାଏ। ତ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ହେଇପାରେନି। କିନ୍ତୁ ସେତେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା କି ସେତେ ମୋର ସାଧନା ନଥିଲା। ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସନ୍ତି, ମୋତେ ଗାୟତ୍ରୀର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମୟ କୁହନ୍ତି କି ଆରେ ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କର, ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ একটু ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କଲି। ଗୋଟେ ମାଳା, କେତେବେଳେ ଦୁଇ ମାଳା, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଳା, କେତେବେଳେ ଦୁଇ ମାଳା, ଏମିତି ଜପ କରୁଥିଲି। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ମିଳେ। ଖଣ୍ଡନ ମଣ୍ଡନ କଥା ମୁଁ କେବେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେବେ ଶୁଣିନି। ଥରେ ମୁଁ ଯେଇଠି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବେଦ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ତାଳଚେରରେ, ସେଠିକାର କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡନ ମଣ୍ଡନ ଏମିତି ଇଏ ଭଲ ନୁହଁ, ଇଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ଶୁଣୁଥାଏ ସବୁ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ମିଟିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ମନ୍ଦିରଟା ନଥାନ୍ତା ତ ଆପଣ କେଉଁଠି ଏ ମିଟିଂ କରିଥାନ୍ତେ, କେଉଁଠି ସେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ? ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମାନସିକତା ରୂପରେ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ମାନସିକତା ରୂପରେ ବଦଳିଯିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ହିଁ ନିଜେ ଆର୍ୟ ସମାଜ ହେଇକି ଆର୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଇ 5-10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରେଉଲି ଗୁରୁକୁଳରେ ପାଣିନି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେତିକି ପଢ଼ିଲି, ପୁଣି ସେଠୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ରୋଜଗଡ଼ ଯାଇଥିଲି ଦର୍ଶନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୋର ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ପରିବ୍ରାଜକଜୀ, ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ପଢ଼ିଲି, ପୁଣି ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ ପଢ଼ିଲି। ଯେତିକି ମୋ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା, ସ୍ୱାମୀଜୀ ବହୁତ ଶଙ୍କାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଉ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସରେ ଛପା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା, ସେ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖିଛି ମୁଁ, ଗୁରୁଜୀ ଗୋଟେ ନିଗମ ବିଦ୍ୟାର ବଟବୃକ୍ଷ, ଯାହାର ଛାୟା ତଳେ ବସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଭୂମିରୁ ଭୂମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରର ଭୂମିରୁ ଭୂମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲି, ଏମିତି କିଛି ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେହି ବଟବୃକ୍ଷ
जो निगम विद्यार बटवृक्ष आज आम गहन नहांती किंतु तांको भितरे जेते जहा हेले भी स्नेह गुण एते थिला जे कि मो जो दिन तांको आश्रय रही से दिन व्यवहार दृष्टि आउ कर्मकांड दृष्टि केबे मो उणा अनुभव करनी सदाबले निजको परिपूर्ण भाव में देखी से अल्प किसी दौले कि मत लगुता कि अरे मुझे बहुत किसी पाईगली आउ लाइब्रेरी विषय रे कहवा गले जत पर्यंत मु आश्रम थी सेत पर्यंत से लाइब्रेरी रे कौन सी बही को से हाथ लगौ नुतले जदि तांकर कौन सी बही आवश्यकता होतला अथवा अन्य कहार आवश्यकता होतला तो सी अन्य हाथ रे खबर देवे कि जाओ गणेश ब्रह्मचारी गुड़ा किण सी बाहर करदेवे से केवे भी निज हाथ रे केवे भी बाहर करना करिक नहीं नाती कि अन्य हाथ रे बाहर कर नहीं नाती हाँ जत मु न थी श्रीकांत ब्रह्मचारी सी बाहर कर दूसरे कि जिते पर्यंत मु ये आश्रम अच्छी माने सी कहारी को छुआ भी दौन लाइब्रेरी पशिया से मना कर ना नहीं से गणेश ब्रह्मचारी आसवे मो प्रति केते श्रद्धा अच्छी से कल्पना करें केते स्नेह थिला सेटा मु कल्पना करें किंतु तांकर बहुत जिनस बहुत वाक्य गुड़ाकर एवं मो भितर दोलायमान करुछि जाके भूली हो नहीं के जानी आउ पुणी से निगम विद्यार बटवृक्ष मिले कि नहीं मु कहि पारुनी या तांको भली कही मिलिवे जदि किंतु एबे मु स्वामी मुक्तानंद जी को पाई मध्य से भली मु किछि अनुभव करुछि अनेक विषय मोर यद्य भी एबे स्मरण आसुनी किंतु जते बळे मो पाखरे कौन सी जिनस अभाव होतला तो मो गुरुजी को कहि देतला कहला पर गुरुजी कहले अरे तू एटा पई चिंता करछ से जिनस माध्यम रे पुस्तक माध्यम रे विद्या माध्यम रे एते स्नेह बांटुथिले ज्ञान बांटुथिले जे जति नहीं पारला से सेतिक रे तृप्त हे गला किंतु मु जतमंत गुरुजी थिले सेतबंत किछि किछि मु तृप्त हे होथिले किंतु से भली स्नेह ममता रे बांधी ज्ञान द्वारा वस्तु द्वारा अन्य किए पुणी आमको बांधी रखिबा ता कहवा मुश्किल है तो एति कही मोर वाणी को विरमित करुछि एतु मुशाम धन्यवाद ब्रह्मचारी वर्तमान मुनि सम्प्रता जी जे आगर अंतेवासी रूप में एठारे रही आ गुरुजी सान्निध्य प्राप्त करते निवेदन कर से किसी निजर स्मृति चारण करेंगे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाम्
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। सर्वत्र उपस्थित आनंद ज्ञान असरंती भंडार परम पिता परमात्मा को भक्ति निवेदन पूर्वक आज समस्त प्रिय गुरुजी जन्मदिन अवसर रे स्मृतिचारण उद्देश्य एठारे उपस्थित थिबा पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी को मोर सादर प्रणाम। ता सहित समस्त धार्मिक विद्वान धार्मिक और वेद प्रेमी महानुभावों को भी मोर हार्दिक अभिवादन नमस्ते। आश्रम रे 3-4 मास हिली आते गुरुजी को देख चिन्हिली आगरू टिके देखी तनड़ा आश्रम रे तो एठी रहा भितर बाकी अन्य समस्त शुणा द्वारा मत यही निष्कर्ष लगिला जे सी तो निश्चित रूपे विद्वान ता सहित धार्मिक भी ता सहित अत्यंत शांतिप्रिय और विनम्र स्वभाव थिले और जीवन परोपकारमय थिला। से तन मन धन दे अन्यर दुख दूर करने पाई चेष्टा करुथिले और व्यक्तिगत रूप से अन्यर दुख असुविधा को पचारि भी ताहा दूर करने भी चेष्टा करथिले। और जो तंकर एपरी भावना बहुत जन ठारो भी शुणी तंकर परोपकार विषय रे जो एपरी भावना एटा गोटे वसुधैव कुटुंबकम र भावना जोटा कि आंतरिक स्थिति रे परिवर्तन न आसिले ए भावनाटा ऊपर ऊपर तो हो पारिबो नहीं। तापरे एमती लगुच भीतर गोटे जमी मैत्री बल र सिद्धि करिवार किसी योग्यता बोधे थिला से प्रति एते माने भल भावना बहुत बहुत जनकर भी अच्छी प्रति स्नेह तांकर भी स्नेह पाई ही तो अन्य माने दे पारिबे ना। तो से हिसाब रे तांकर एपरि भावना थिला भलिया भी अनुभव होची मैत्री भाव उत्पन्न करिवार किसी सिद्धि हुए तो थाई पारे। तेणु तांकर एते सब मु जेते बेले थिली मु गुरुजी पाखक गली कहली गुरुजी मते किसी काम दियंतु आश्रम तो रही किसी दिन पर कहली तो कहले तू कौन काम करू तू तो जो काम कर सब बहुत भल श्रेष्ठ काम कर पठन पाठन करी अन्य को पढ़ाऊली गूगल मीट रे और निजे निजर भी स्वाध्याय थिला। मुझे बेले आसती चाकरी छाड़ी एठी रोली किसी रोजोड़ जावा उद्देश्य थिला तो एठी रही किसी दिन तो से कोरोना पीरियड थिला से समय तो मते एपरि से कहते आउ पाखरु तो बयस अनुसार सी पठन पढ़ी पार नथिले बेसी तथापि किछि दिन ललिता को पढ़ाउवा समय मु भी जाई बसली तो माहेश्वर सूत्र को से घोषी से विषय कहते से घोषी से समय आउ तेणु तांकर समस्त ठारू शुणी सबू ये मते अनुभव है जे आमको बहुत किछि तांको ठारू शिखिबार माने शिखिबा कथा तांकर ए सबू बाहर जो गुणकर्म स्वभाव आम अनुभव कले तो ता द्वारा जमिति परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्याः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शैलम्। एपरि भावना ही आम भावना अनुप्राणित हवा कथा। आउ गोटे जिनस जे आम वेदोक्त वेद रे कहा जाइथिबा कर्म को करी 100 वर्ष पर्यंत बंचिबा चेष्टा करने कथा जो बंचिबा ता द्वारा ही आम वेदोक्त कर्म द्वारा ही आम संसार रहिबा द्वारा बंचिबा द्वारा आमर कर्म आमको लिप्त हेबो नहीं जो द्वारा कि आम बारंबार जन्म मृत्यु चक्र रे फसिकी दुख कष्ट भोग करवा से सब आसब नहीं। तेणु एपरी भावना रखिबा परोपकार भावना विनम्रता भावना एतिकी गुरुजींकर
ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମିଳୁଛି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ନମସ୍ତେ। धन्यवाद मुनि सम्प्रता जी। स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी, स्वामी जी बोलिए। स्वामी जी भी गुरुजी सानिध्य बहुत दिन पर्यंत रहिले। आगुरी अन्य आश्रम में रोते गुरुजी सानिध्य प्राप्त करी सहर्ष स्वीकृति अनुमति प्राप्त करी से हरि ओम। पिता परमात्मा कोटि नमस्कार। गुरुजी का विषय किसी कहबी ना। जो पवित्र नगर आश्रम रोली प्रथम आसिली माणिकमर आश्रम को से मत कहीं चिन्हती मो मुँह क्या चिन्हे ना। प्रथम जो गुरुदेव पाखु गली गुरुदेव संगे देखाला। गुरुदेव पचारे कौटू आसिल बोली गुरुजी मुझे पवित्र नगर आश्रम आसी आमर हूँ डिवालाइट सोसाइटी दिव्य जमन संघ आमर गुरु आश्रम हूँ ऋषिकेश शिवानंद आश्रम से गुरुजी कहले मुझे तो से मसे मसे रहे आओ से नीलकानंद स्वामी जी जो अच्छा आम ओडार से ना सब कहले ये परिचित हो गला गुरुदेव सागर। कहले केत मस रही गोटे मस रही गोटे मस रहा 10-20 दिन हो गुरुदेव पढ़ा दे जी राउरकेला शुणिली जी कहली मुझे जी बारी पवित्र नगर आसे कौन रही जी बारी से गुरुदेव पाक 20 दिन रही मुझे नहीं देली 800 टका। गुरुदेव कहले मु सन्यासी पाखर पैसा रखेनी हूँ पैसा मुझे रखी मना कले। गाड़ी बस गलु पवित्र नगर गली गुरुदेव से कथा मुझे सीना आप 20 दिन बोली पैसा रखिले मुझे सब दिन रही आप पैसा रखे कहले से कथा पर देखा कहले मसे 1.5 मास पर आसिली आसी रही 10 मास रही 10 मास रहा गुरुजी मुगल पैसा देला गुरुजी रखे मुझे विभूति भाव कहूँ मास मास पैसा देली गुरुजी न जाने यहपरी हिसाब से मुझे तो हरिद्वार रोली छाड़देली जगह कौन बार छाड़देली ना बेस ठंडा है ठंडा संभाली पारे आसली भाई ओडार बहुत जगार मुझे बुली बुली देखली रही आश्रम आमर भी गहम बड़ आश्रम अच्छी मुझे भी किसी दिन रही से व्यवस्था जानी बामडार भी बहुत दिन रही डेरांगाल पारी आश्रम अच्छी 17-18 दिन रही पत्रगढ़ भी जाकि रही 8-15-10-8 दिन सब आड़े बोली बोली आसली आ गुरुदेव भाव आ विभूति भाव जहाँ मुझे देखली मुझे दिव्य जीवन संघर संस्थार माने सन्त हेल्ले मुझे आसिकी आपण पाखे मुई पड़ी रही कौन पाए ना ये आश्रमर माने मुख्य जो माने 2 जन अच्छा अन्य कथा मुझे कहीपर से भाव भंगी देखिकी गुरुदेव जो भाव प्रेम बहुत मत आनंद लगे ए शुणा मुझे आसिली एपाई आसिली ये जगार मुझे मोर मनोजीत है जो आसिली तेणुक गुरुदेव ईश्वर ताड़ी चलीगले से चाकरी करते चाकरी पैसा जहाँ से रोजगार करते निजपाई से किसी करना ये आश्रम बनइले भक्त बनइले से सब दुखी भी जी आसला भी सेवा है
सब है जीवन में बहुत से कष्ट कर आश्रम कर गले कि नहीं भी जाना भंगा छुंचिले भी नहीं जाना ये आश्रम सब छाड़गले जहाँ भी पैसा पाखे बैंक थे भी सी विभूति भाई ना से कर मोर अनुमान हो तेणुक गुरुदेव भाया भाव मुई देखुची बहुत बार मुझे बोलिकी देखुची आम ये ओडिशा जो भी माने जो कली जुगे जिते ब्राह्मण अच्छे जाति ब्राह्मण गुरुदेव भाया भाव कौन सी ब्राह्मण पाखे देखा पाइल कौ जगह में बुली ओडिशा बुली उत्तर प्रदेश बुली गुरुदेव भाव मुझे याद भोजन कर जाऊे गुरुदेव सी माने यज्ञ कुंड बाहरी आसते पचारे भोजन कल ना मुझे हाँ समझ भोजन कला से आसवे भोजन कर पचारे तेणुक भावना मत बहुत भल लगे विभूति भाई भाव ही मत बहुत लगे से मत कहे गोटे कुटाड़े ही उठाबनी तेणुक सबुआड़ मुझे आसला छाड़ी आसिक शेष समय आसिक आमर आज जो समाज आश्रम आज आज शरण नहीं तेणुक आपणकर जहाँ इच्छा था से करेंगे मुझे बंद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी एन जीवन अनुभव कर सारा रूप में कहले केमती सी पूरा अनेक स्थान भ्रमण कला गुरुजी भाया दिव्य पुरुष कौटी भी से देखी ना गोटे बड़ा कथा केवल ओडिशा रे नहीं ओडिशा बाहर से बहुत भ्रमण करते किसी जन सन्यासी दिव्य जीवन संस्था भी बहुत बड़ा संस्था से भी रही से अनुप्राणित होती हम मान बहुत गर्व और गौरव विषय स्वामी जी को धन्यवाद। ललितास ललिता जी बहुत वर्ष है आश्रम रही एवं गुरुजी व्यक्तिगत आहार आदि सफा सुतरा प्रकोष्ठर सफा सुतरा करवा और व्यक्तिगत कपड़ा धोवा समस्त आवश्यक कार्य को सी कर गुरुजी विद्या पर से बहुत निर्माण है गुरुजी भी बहुत स्नेह करते बारंबार कहते गुरुजी मत झील भाया देखुले वर्तमान ललितार भाव आम शुणा ओ भवन्तु पीताये संयोरभिस्रवन्तु नः परमात्मा नमः। पूजा स्वर्गतः गुरुजी भ्यो नमः। पूज्य स्वामी जी ऋषिभ्यो देवीभ्यो गुरुजी का विषय तो विभु भाई गणेश भाई मुनिमा स्वामी जी समस्त कही सारी मु अल्प दिन किसी क्षण मु शिष्य होती मु किंतु पौराणी करे 12 वर्ष मु खोजुली कोटे गोटे मु शुणी गुरुजी जिते जाती पथरा वृद्धाश्रम नयागढ़ को प्रवचन देवाई
ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନରେ ଶୁଣିଥିଲି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱାନ ବାଛିକି ତମେ ଗୁରୁ କରିବ ତାହେଲେ ତମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପୌରାଣିକରେ ଥାଇକି ବି ସେତିକିବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟଚ୍ କଲା, ବିଦ୍ୱାନ ଗୁରୁଜୀ କେମିତି ବାଛିବୁ, କାହାକୁ ଦେଖିବୁ? ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପୌରାଣିକ ମୁଁ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ପୌରାଣିକ ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ପଥରା ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକା କିଛି ଦିନ ରହିଲି। ଗୁରୁଜୀ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପଥରା ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ଦେଇକି ତନଡ଼ା ଆଶ୍ରମ, ଭଞ୍ଜନଗର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବି ଗୁରୁଜୀ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି, ଝିଅଟା ତ କାହିଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ପରି ଲାଗୁନି। ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଓନର କୁହନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ସିନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ସଂସ୍କାର କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଭୁ କିଏ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ହସି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତଟା ମାରିଦେବି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଠିକି ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ ରହିଲି, କେତେ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜୀ ସେ ଯୁବତୀ ଝିଅ କାହିଁ ତାକୁ ରଖିବେ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ପିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି, ନାଇଁରେ ମୁଁ ପରଖିକି ରଖିଛି, ମୁଁ ସେମିତି ରଖିନି। କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ମୁଁ କହିବି, ଗୁରୁଜୀ ମୋତେ ଏଇଟା ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଆ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜୀ କହିବେ, ତୁ ରହ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଶିଖେଇବି। ଶିଖିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ପଢ଼ିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୁଅ। ମୁଁ କହିବି, କେମିତି ଗୁରୁଜୀ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି? ମୋତେ ଶିଖଉନାହାନ୍ତି। ନା କାହିଁ ତୁ ମୋତେ ଦେଖିକି ଶିଖୁନୁ? ଯଦି ଜଣେ 3 ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ କଥା ସେ କହନ୍ତି ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଦାନବ। ମାନବ, ଦାନବ, ରାକ୍ଷସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯାହାକୁ କହିକି କରାଯାଏ ସେ ମାନବରେ ଯାଏ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କରେ ସେ ଦେବତାରେ ଯାଏ, ଆଉ ଯାହାକୁ କହିବା ପରେ କରେନି ସେ ଜାଣୁଛୁ କଣ? ମୁଁ କହିବି, କହୁନାହାନ୍ତି। ନା ମୁଁ ତ କହିବି, ତୁ କ'ଣ କହିବୁ? ମୁଁ କହିବି ରାକ୍ଷସ। ନା ହଁ, ମୋର ଟିକେ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ସେତୁସିକି ନଥାଏ କି ଏବେ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି ନହେଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେ କହିବେ, ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ତୋତେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବି, ତୁ ଝିଅଟେ, କୋଉଠି ରହିବୁ? ପଢ଼ିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଆଗ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ଆଗ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ କରେ, ଆଗ ଶିଖେ। ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଏମିତି ପରୋପକାର ଥିଲା, ମାନେ ଗୁରୁଜୀ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ମୁଁ ଗୁରୁଜୀ ପରି ଭାବନା କରେନି, କେବେ ଭଗବାନ ପରି ଭାବନା କରେ। ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଝିଅ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ, ପଦାର୍ଥ। ତାଙ୍କର ମନର ଭାବନାଟାକୁ ନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ଭାବନାକୁ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ କେମିତି ମିଶିବା, ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କେମିତି ମିଶିବା, ଯୁବକ ସାଥିରେ କେମିତି ମିଶିବା, ଜ୍ଞାନୀ ସହିତ କେମିତି ମିଶିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ଭାବନାକୁ ଜାଣିକି କାହାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ନ ମାଗେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଅଭିମାନ ସେ ମାନେ କରନ୍ତି, କହନ୍ତି, ଆରେ ସେ କାହିଁ ମୋତେ ମାଗୁନି, ସେ କ'ଣ ଅଭାବ କାହିଁ କହୁନି। ଏମିତିକି ଦିନେ ଯଦି ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବି, ସେ ଅଭିହାତରେ ଥରେ ବିଭୁ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ କହିଲେ, କାହିଁ ବାୟାଣୀଟା ଆସିନି କ'ଣ ପାଇଁକା? ଏବେ ବି ମୋତେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ପରି ଯେମିତି ରଖନ୍ତି ସେ ରଖିନଥିଲେ। ସଦାବେଳେ କହିବେ, ବାୟାଣୀଟା କିଛି ଜାଣୁନି, କେମିତି ସଂସାରରେ ସେ ଚଳିବ। ଆଉ ସେ ସଦାବେଳେ ଜ୍ଞାନ, କାହାକୁ କୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ତାକୁ ସେ ଧରିପାରିବେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସରଳ ଭାବରେ କେମିତି ପଢ଼ିଲେ କିଏ କେମିତି ବୁଝିପାରିବ, କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ କିଏ କେମିତି ବୁଝିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଜଣାଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆପଣାର କରିପାରୁଥିଲେ, କାହାକୁ କଡ଼ୁ ଭାଷା କେବେ କହିବାର ମୁଁ ଶୁଣିନି। ଯାହା ଉପରେ ରାଗିଥିବ କହିବେ, ହଁ ଛାଡ଼, ସେ ତ ସେମିତିକା, ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଥରେ ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ଶୋଇଥିଲା ବରଣ୍ଡାରେ, ବାର ଯାଇକି ଶୁଏ। ମୁଁ କହିଲି, ଶଳା କୁକୁର, ଶଳା କହିଦେଲୁ? ନା ତୁ ଶଳା କହିଦେଲୁ। ସେଠୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମୋତେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ, ଶଳା କହିବା କେତେ ମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଆଉ ନିମ୍ନ ଭାଷା, ତ ଭାଷାରେ ବି ତାଙ୍କର କେମିତି ଶୁଦ୍ଧତା ଥିଲା ସେ ବି ସେ ଶିଖାନ୍ତି। କେବେ ବି କାହାକୁ ଖାଇବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କିଏ ଖାଇଲା କିଏ ନ ଖାଇଲା, କିଏ ଠିକରେ ଶୋଇଲା କିଏ ନ ଶୋଇଲା, ମରିବା ପାଇଁ 4 ଦିନ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଗୁରୁଜୀ ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିବେନି? ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବି, ତୁ ତ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ
ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ବାଛିନ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ କାହାକୁ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୁରୁ କରିପାରିବିନି, କି ବାଛି ବି ପାରିବିନି। ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ମତେ ଆପଣ ବେସହାରା କରିକି ଯିବେନି। କହିଲେ ନା, ମା ପରି ଫଳ ମିଳିବନି, ବାପା ପରି ଛାଇଟେ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରୁ ଇଷ୍ଟ କାଟୁଥିବା ଗୁରୁକୁ ତୁ ଦିନେ ବାଛି ନେବୁ। କାହିଁକି ନା ତୋ ଜୀବନ ତ ଗୁରୁ ତୋର ଦରକାର। ଜୀବନରେ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ସାଧ୍ୟ କଲେ, ତୋର ସଫଳ ହୁଏନି। ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ବସିକି ଯଦି ତୁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ତୋର ସେଇଟା ସଫଳ ହବ। ସେ ପୌରାଣିକର ଗୋଟେ ମତେ ଶ୍ଲୋକଟେ କହିଥିଲେ, ମୋର ଏବେ ବି ଠିକ ସେ ମନେ ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଟା ମନେ ପଡୁଛି। କହିଲେ ବିନା ଗୁରୁରେ ବିଦ୍ୟା ସାଧନ କରିବା ଯେମିତିକି ବିଧବା ନାରୀ ଗର୍ଭ ଉପଜେ ସେହିପରି। ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁଜୀ ବୁଝିପାରିଲିନି। ସେତିକବେଳେ କହିଲେ ତୁ ବିଏ ପଢିଛୁଟି, ମୁଁ ତତେ ତୃତୀୟରୁ ଘୋରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁଜୀ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଜାଣିଲିନି ତ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ବିଧବା ନାରୀ ଗର୍ଭ ଉପୁଜିଲେ ଯେମିତି ନିନ୍ଦନୀୟ, ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁକୁ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ବସିକି ଯଦି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରିଛୁ, ବିନା ଗୁରୁଙ୍କରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ସେମିତି ସଂସାରରେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆଉ ବଡମାନଙ୍କର କଥା କଣ କହିଲେ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବୁନି, କାହିଁକି କଣ କିପରି ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବୁନି। ବଡମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଅକଲ୍ୟାଣରେ ବି କଲ୍ୟାଣ କିଛି ଥିବ, ତ ସେଇଟା ଭାବି ନବୁ। ମୁଁ ଟିକେ ସଦାବେଳେ କଥାକୁ ଅଭିମାନ କରେ। ସେ କହନ୍ତି କି ଆରେ ମା, ସମସ୍ତେ ସଂସାରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କାହା କଥାକୁ ମାନ ଅଭିମାନ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ କଣ କହିଥିବେ କଣ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ସେ କଥାକୁ ଧରି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଆସିଥିବେ, ଗୁରୁ କହିବେ ଖାଇଲଣି? କିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଉଥିବ ବାହାରକୁ, ଘନ ଘନ ଫୋନ କରୁଥିବେ, ଠିକରେ ପହଞ୍ଚିଲଣି, ଠିକରେ ଆସିଲ, ଠିକରେ ପଶିଲ, ଠିକରେ ଗାଡିରେ ପହଞ୍ଚିଲ। ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଦାୟିତ୍ୱ କରେ, ସେମିତି ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଗୁରୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବେ, ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ, ମୋ ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି, ସାରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯଦି କଲମ କରାଯାଏ, ସାରା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯଦି ସିହାଇ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ମୂର୍ଖତା ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଗୁରୁ ବିଦ୍ୱାନରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲିଚଳନରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଗୁରୁଜୀ ସେ ତ ସେଠିକି ଗଲା, ମୁଁ ତ ଗଲିନି। ନା ରେ, ତୁ ପରା ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ, ତୁ ପରା ଝିଅ, ତତେ ମୁଁ ଛାଡିବି କୋଉଠିକି? ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷ ପରି ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସେଇ ମାନେ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ। କେମିତି ମତେ ଆଗକୁ ମୁଁ ସେମିତି ଗୁରୁ ପାଇବି କି ନ ପାଇବି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବି ଭାବିନି। ଗୁରୁଜୀ ପାଠ ସହିତ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟବହାର ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଯେ କୁହନ୍ତି ନିଜେ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇପାରିବୁ। ଖାଲି ବିଦ୍ୟା ପଢି ଦେଇକି ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବା, ସେଟା ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର କାମ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହବା, ସଂସାରରେ ଚଳିବା, ମାନବିକତା ହଉଛି ବଡ ଜ୍ଞାନ। ଯାହା ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ତର୍କ ସଂଗ୍ରହଟା ଅଧା କରିକି ଚାଲିଗଲେ। କାରକ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଲାଗେ, ମୋର କାହା ସାଥିରେ ସେମିତି ନଥିଲା। ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ପଡୁଛି, ଥରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଲଳିତାକୁ ଟିକେ କାରକ ପଢେଇ ଦିଅନ୍ତିନି? ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁଜୀ ମତେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ପଢେଇ, ମୁଁ କେମିତି ବସିବି କଣ? ନାରେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ବହୁତ ବଡ ବିଦ୍ୱାନ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ବହୁତ ବଡ ତ୍ୟାଗୀ ଯୋଗୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେମିତି ଚଳୁଛୁ, ସେ ତ୍ୟାଗୀ ଯୋଗୀ ଆଉ ସାଧକ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢେ, ତୋର ଟିକେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ହବ, ବୋଧ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ତୁ ଶିଖିବୁ। ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ରେ ତତେ ଆଉ ମୁଁ ପଢେଇବା ପାଇଁକା। ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁଜୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି କଣ କରିବି, କାହା ପାଖକୁ ଯିବି? ଆପଣ ମତେ ଦେଖିକି କଣ ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ମରିବାକୁ 4 ଦିନ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଟ୍ କଲି,
କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ହେରି, ତୋର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ତାପରେ ଯାଇକି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କହନ୍ତି କର୍ମ ସହିତ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ହବ, ଜ୍ଞାନରେ ତାହେଲେ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। କର୍ମ କରିବୁ, କର୍ମ କର ସହିତ ତୁ କିଛି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରେ, କିଛି ଜପ କରେ, କିଛି ମାଳା ଜପ କରେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୋର ମୁକ୍ତି ହବ, ନହେଲେ ହବନି। କିନ୍ତୁ କର୍ମଟାକୁ ଯେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ସହିତ କର୍ମ ସହିତ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା କେତେ ବି ହାଲତ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କଠୁ କେବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହବାର ଦେଖିନି। କେତେ ବି ତାଙ୍କର ରୋଗ ହଉ, ସନ୍ଧ୍ୟାଟା କେବେ ବି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହବାଟା ଦେଖିନି। 6ଟା ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ହବ। କେତେ କଣ ତାଙ୍କର ସେବା ଥିବ, କହିବେ 6ଟା ହେଲା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବେ, କହିବେ ନା 6ଟା ହେଲାଣି ତମେ ଯାଅ, ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ସକାଳ କେତେ ବି କଣ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ସେ ଯେମିତି 8ଟା ହବ ଗାଧେଇ ଯିବେ, 9ରୁ 9:30 ନିହାତି ସେ ବସିବେ। କେବେ ବି କୌଣସି ହାଲତରେ ଯେତେ ବି ରୋଗ ହେଲେ, ଯେତେ ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ, ଗୁରୁଜୀ ଏତେ ଜୀବନ ସାରା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରି କରି ଆସିଲେ, ଜୀବନ ସାରା ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା କରି କରି ଆସିଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତେନି ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି? ନା ନା, ମୁଁ ତ ଜୀବନ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗଡ଼ିବି କଣ? କିଏ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରୋଗୀ, ଯୋଉମାନେ ଭୋଗୀ, ସେମାନେ ହିଁ ଭୋଗରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, ଆଳସ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ପରା ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛି ମୋ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ପର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁକା। ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ସେ ପାଆନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଖାଲି ଯାଏନି, ଚକୋଲେଟ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ନେଇକି, ଆଗ ଯାଇକି ଫୁଲଟେ ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବି। କହିବେ, ମୁଁ କହିବି ଗୁରୁଜୀ ମୋତେ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି। ନା କଣ ଦେବି, ତୁ ବାୟାଣୀ, ତୁ କଣ ଆଣିଛୁ, ତୁ ଏମିତି କଣ ହଉଛୁ ବାୟାଣୀ ପରିକା? ମୁଁ କହିବି ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ନା ନାଇଁ ଆଜି ତୁ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ କରିବୁନି, ଏଇଟା ହଉଛି ଲୌକିକର, ଏଇଟା ପୌରାଣିକର, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ଏସବୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ସେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୋତେ ଶିଖେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କେମିତି ଚାଲିବି, କୋଉଠି ବସିବି, କୋଉଠି ହସିବି, କୋଉଠି କାହାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବି, ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଯଦି ଯିଏ ଦେଖିକି ଶିଖି ପାରୁନି, ମୁଁ କଣ ତାକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିକି ତମେ ଶିଖ, ମୋତେ ଦେଖିକି ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ, ମୋତେ ଦେଖିକି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କର। ସେ କୁହନ୍ତି ଯିଏ ଦେଖିକି ଶିଖେ ସିଏ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବିକ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇପାରେ, ଆଉ ସେ କିଛି ଶିଖିପାରେ। ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ କହିବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼େ, ସିଏ କିଛି ଶିଖିବ ବୋଲି ତ ଅଛି, ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କହିବା ଆଗରୁ ଯିଏ କରେ ସେ ଦେବତା ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ଲଳିତା ଦିନେ ବି କାଲି ଆସିକି ପଚାରିଲା କି ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କଣ କରିବେ ନା ନାହିଁ। ତ 2 ଡିସେମ୍ବର ହିଁ ଏଠାରେ ସେମାନେ ସବୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଯଦ୍ୟପି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥି ଅନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଦିନାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ଦିନରେ ହିଁ ଏମାନେ ସବୁ पुष्प आदि समर्पण करते गुरुदेव। धन्यवाद। शोभा जी, शोभा बहुत दिन रोषेई करी गुरुजी को खाया देची, अंत पर्यंत से भोजन तैयारी कर देउथिले। तांकट मध्य बहुत आशीर्वाद पाई, से किछि कहबे। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲି ବାପା କହିଲେ କି ତୁ ମୋ ଝିଅ ନଖରେ ସବୁଦିନ ରହିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି। ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି 3 ମାସ ପାଇଁ ରହିବୁ। କହିଲେ 3 ମାସ କଣ, ତୁ ସବୁଦିନ, ତୁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁ ସବୁଦିନ ରହିପାରିବୁ। ମୁଁ ଡାଇନିଂରେ ଚଢୁ ଚଢୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଆଜି କିଛି କରନି, କାଲିଠୁ କରିବୁ ଯାହା କରିବୁ। ମୋତେ ସବୁଦିନ ଆଇଲା ଖୁଣୁ ବତେଇବେ, କହିବେ ଏଇଟା ଏମିତି କରିବୁ, ୟାକୁ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ, ତାକୁ ଏମିତି ଦବୁ, ଇଏ ଆସିବ ସିଏ ଆସିବ, ଖବର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ କହିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ରଖ, ଏ ଜିନିଷ ରଖ, ତୋ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଆଣିଦେଇଛି, ତୋ ପାଇଁ ଇଏ ଆଣିଦେଇଛି, ସବୁ ମୋତେ ବତେଇକିରି କହିବେ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଆଇଲେ ବି କହିବେ ତୋର ଏରା ନିଜର ସମସ୍ତେ।
ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଅଭିମାନ କରିବୁନି। ରାଗ ତୁଇ ରାଗିଟା ଟିକେ, ଯାହା କହିଲେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ଯାଉଛୁ। ସବୁଦିନେ ମତେ ବତେଇବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ନ ଶୁଣିମି ବୁଲିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିଦେବେ, କହିବ ସବା ରାଗିଛୁ କି? ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ରାଗିନି ତ। ସବୁଦିନେ ମତେ କହନ୍ତି, ମାନେ କୋଉଟା ମୁଁ କହିବି କୋଉଟା କରିବି ତାକୁ ଟିକେ ଆସୁ ଆସୁ ମୁଇଁ ଡରେ। ଖାଇବା ନେଇଦେବି ଯଦି କିରା ବାପା କହିବେ କି, ନହେଲେ କହିବି ବାପା ଆଜି ରାଗିଯିତି, ଭାଇକି କହିବି ବୋଲିବି ବାପା ରାଗିଯିତି ଆଜି, କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି କହୁନୁ? କହିବେ ନାଇଁ ରେ ସେ ମୁଁ ରାଗିନି, ମତେ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଇଏ କରିବିନି, କେତେ କଥା ଗୁହାରି କରିଛି। ଆଜି 4-5 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଏ ଖବର କିଛି ପାଉନି। ଆଶ୍ରମର कर्मचारी हो, ब्रह्मचारी हो, ଅନ୍ତେବାସୀ हो, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବେ ନିଜର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ସମ୍ମାନୀୟ ମୋର ଗୁରୁଜୀ, ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଯାହା କରିଥିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ଯାହା ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଯାହା ମୁଁ କରିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ 2 ପଦ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଲଳିତା ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୋତେ କହିଦେବେ, ଲଳିତା ଦିଦି ଘରକୁ ଯିବେ ତୁ ଆସିବୁ କରିବୁ କାମ ବୋଲେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ। ଯେ ସେଦିନ ମୁଁ ବି ସକାଳୁ ଯାଏ, ଝାଡୁ ଫାଡୁ ଚାହା ଫାହା ନେଇଦିଏ, ଯାହା କରୁଥାଏ ଆଗ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କାମ ସେ ଭଳିଆ ମୁଁ କରୁଥିଲି ଆଗରୁ। ଏବେ ତ ଗୁରୁଜୀ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ତ କରିବା ତ ଆଉ କାହାକୁ କରିହବନି। ବହୁତ ବି ତ ଏମିତି ଖୋଜା ବାର୍ଜା ଲାଗୁଛି ବି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଲେ ଗୁରୁଜୀ ମୋତେ ପହିଲା କଲ୍ କରିଥିବେ, ଆସିବୁ ଟିକେ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ପଡିଥିବ ନିଜେ ଗୁରୁଜୀ ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ। ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ଯୋଉ ରାଉରକେଲା ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡୁନଥିଲା ଯୋଉ ବିସ୍କୁଟ ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ, ପହିଲା କେତେ ଜଣ ଆଶ୍ରମ ଅଛନ୍ତି ଗଣି ଦେ ତୁ। ମୁଁ ବୋଲିଆ ଗଣି ଦେବି 10 ଜଣ କି 8 ଜଣ 9 ଜଣ ବୋଲି। ସେ ବୋଲିଆ ଗୁରୁଜୀ ନିଜେ ଆଗରୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆଣିବି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ବୋଲିଲା କହିବେ ନିଜେ ତୁ ରଖିଥା, ମୋର ଯାହା ଆଣୁଛୁ କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ମିନୁ ଦିଦିଙ୍କର, ଲଳିତା ଦିଦିଙ୍କ, ଶୁଭାମା ଯାହାର ବି ତେଲ ଶାଗୁଣ ଯାହା ବି ନିଜେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଣୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ନିଜେ ପଚାରୁଥିଲେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଅଛି କି ନାହିଁ ତୋ ପାଖରେ, ଗଲେ ମୋର କହିବେ, ମୁଁ କହିବି ଗୁରୁଜୀ ଅଛି, ଗୁରୁଜୀ କହିବେ। ଯେବେ ସରିଗଲା ମୁଁ ନିଜେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା, ଏମିତି ଗୁରୁଜୀ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ମୋ ଆଶ୍ରମ ନାଁ ଲେଖିଦେବା, ଲଫାପାରେ ଗୋଟେ ରଖୁଥିବୁ ବୋଲି। ମୁଁ ସେଭଳିଆ ରଖୁଥିଲି। ଯୋଉଦିନ ସରିଯିବ ଟଙ୍କା ମୁଁ ସେଦିନ ନିଜେ କହୁଥିଲି। ଏତେ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ କେତେ ପଢ଼ିଛ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁଜୀ +2 ଏମିତି ପଢ଼ିଛେ କହିଲେ, ଏତିକି ITI କରିବୁ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଗୁରୁଜୀ କରିବି କହିଲେ। ସେଭଳିଆ ଗୁରୁଜୀ ନିଜେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ସମଲରେ ITI ଆଉ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ଷେ ସରିଲା, ଏବେ 2nd ଇୟର ଚାଲୁଛି ଆଉ ଏତିକି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶିବ। ବସିକିରି କୁହ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା କୁହ? କ'ଣ ଶିଖିଲା ଗୁରୁଜୀଙ୍କଠୁ କୁହ? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଲଳିତା ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ନମସ୍କାର। କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁଜୀଙ୍କଠୁ? ମୁଁ ଯେବେଠୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନରୋତ୍ତମଜୀ, ଯିଏ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସାରଥୀ ଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ରହିଲେ।
ସେ ଏବେ ନିଜର ସ୍ମୃତି କହିବେ। ବସ। ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା କମ୍ ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି। ଯେତିକି ଦିନ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି, ଯେତିକି ଯାଇଛି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି। ବୟସ୍କ ଲୋକ ହିସାବରେ ମୋତେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି। ଭଲ କଥା, ଭଲ ସଦାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କହି ଯିବେ, କୋଉଠି ଶୋଇବେନି। ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ରାଉରକେଲାରୁ ଫେରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଗଲା, ଗୁରୁଜୀଙ୍କି ନିଦ ହେଇଗଲା, ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଟିକେ ବାଟ ଯାଇ 3-4 କିଲୋମିଟର, ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦିନ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି, କେବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଯଦି ଆଗ ସିଟ୍ରେ କିଏ ବସିଥିବ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ନିଦ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆରାମସେ ଶୋଇଲେ ବି ମୋର ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ମୁଁ ଚଲେଇ ନେଇପାରିବି। ସେଠୁ କହିଲେ ତମକୁ ନିଦ ଲାଗେନି? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ବହୁତ କଥା, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ, ବହୁତ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଆଶ୍ରମ ରହୁଛ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୋତେ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ କେତେ ଦରମା ନବ ରହିବ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦରମା ନବା ପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତ ସେଆଡ଼େ ମାଇନ୍ସରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା, ମାସକୁ 30,000, 40,000-35,000 କମଉଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆମର ବୟସ ହେଇଗଲା, ଏଣୁ ମାଇନ୍ସରେ ଆମକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏତିକି ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ମୁଁ ଠିକ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାନି, ମାତ୍ର 5 ମାସ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଜୀ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ବହୁତ ମନରେ ଇଏ ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାନେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ପ୍ରଣାମ, ପାଦ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଦିନ ସାରା ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଏତେ ମନକୁ ଖୁସି ଲାଗେ, କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଦିନ ସାରା ଯେମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଏତେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଏତେ ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଶଂସା ଏତେ କଲେ, ମୁଁ ବହୁତ କହି ହଉନି। ମୋର ଯୋଉଠି ଗଲେ ଏ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲୋକ, ଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ। ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ହେଇନି, ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ବାହାଘର ହବନି, ଆପଣ ତାକୁ 32-33 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା, ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପଳେଇ ଯାଉ। ସେ ତ କୌଣସି ଆମିଷ ଫାମିଷ ବି ଖାଉନି। ସେଦିନ ବାହାଘର କଲେ, ବେକାର କାହିଁ ତାକୁ ବାହାଘର ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆ। ମୁଁ 7 ତାରିଖ ତାକୁ ଏଠି ଆଣିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 4 ତାରିଖ ଗୁରୁଜୀ ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡୁଛି ଆଖିରୁ ଆଜ୍ଞା ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ଏତିକି କହି ନମସ୍ତେ। ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଉପସ୍ଥିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ମୋତେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ
मोर मनर भावना को व्यक्त करने पाई शक्ति दियंतु। उपस्थित स्वामी मुक्तानंद जी, अन्य समस्त अंतेवासी, प्रिय ब्रह्मचारी, व्यवस्थापक जी, मुनि, सन्यासी और अन्य समस्त सेवारत प्रभुंकर भक्त माने, मोर जीवन रे मो गुरुजींकर साक्षात पाई पारिनी। गुरुजी थिला भितरे मु सपरिवार आसीथिली एठिकी, आउ दुर्भाग्य थिला कि से दिन गुरुजी राउरकेला पलैथिले, आउ आमे दी जन जाक स्वामी स्त्री तांकर दर्शन करि पारलु नाही। कहीं ना मो मनरे अनेक जगारू सेमिति मु शुणी सारी थिली कि एमिति तालचेर पाखरे जड़े गुरुजी अछंती जे कि निष्काम भावरे तांकर साधनारे रत अछंती, कौन सी बाह्य जगत सांगरे कौन सी प्रकार आशा तांक मनरे रखी नाहंती। एई पदक एटा ही मते आकर्षित करिथिला और मु सपरिवार तांकर दर्शन पाई आसीथिली। किंतु केबे भी न देखिथिले भी सेई सूर्यर केते तेज थिला सेटा अनेक चंद्ररू मो अनुभव करि चालिछि। मोर जीवन को पावन करिवा पाई सेई चंद्र तांकर शिष्य मानकर जो आखिर लुह यथेष्ट। मु भी अनेक समय रे भावे कि परमात्मा मते कौ स्थिति को नौछंती। विगत 8-9 मास हला मोर भितरे अनेक परिवर्तन, एते अधिक परिवर्तन कि मु ताको संभाली पारुनी। सेई मध्यरु एटा गोटे परिवर्तन थिला कि मु स्वामी मुक्तानंद जींकर ठू डेराडून रे थिला बेले तांकर प्रत्येक प्रवचन रे अनेक बार से एई गुरुजींकर नाम उद्धृत करी तांकर गुण, तांकर विद्या, तांकर व्यवहार, तांकर आकर्षण को सी अन्य समस्तंक सामना रे उद्बोधन माध्यम रे प्रकाशित करुथिले। मते भी बहुत इच्छा थिला आओ इच्छा होथिला मो तांक गुरुजींकर जीवंत समय रे ही आसिकिना देखि लेवा पाई। ठीक अच्छी है पारलानी, किंतु आपण माने जो हिसाब रे विगत 45 मिनिट हैला एठी धारा प्रवाह हिसाब रे निजर निजर अभिज्ञता अनुभूति को गुरुजींकर प्रेमासिक्त व्यवहार को वर्णन करी चालिसंती। से पावन गंगा रे मोर भी अनेक पाप निश्चय धोई हे जाउथिबो। मु चाहिबी कि एई आभा मंडल वर्तमान भी एई आश्रम को जो आलोकित करी चालिछि सेथिरे जेते योग्य शिष्य आपण माने अछंती समस्ते दया करी मते आपण माने निजर निजर गुरुजींका संपर्कीय अनुभूति को व्यक्त करी मते पुणी पावन करी चालिबे। मु आशा रखिबी आपण समस्ते ए पावन पवित्र गुरुजींकर जो प्रचेष्टा आश्रमटा तापाई मध्य लाड़ायित भी हेबे, लाभान्वित हेबे, सहयोग तो करिवे, ता साथिरे साथिरे एई अंतेवासी समस्तंकु मध्य निश्चित भावरे कृतकृत्य करिवे। परमात्मांकर अपार करुणारू मु जानुछि
कि से दिव्य गुरुजी से स्वर्गत थिले मध्य तांकर ज्वलंत शिष्य मोर गुरु भावरे मु तांकु स्वीकार करि सारिलेनी आउ से पावन परंपरा रे निश्चय मोर कल्याण मोक्ष पर्यंत ए जन्म रे हौ बा आर जन्म रे हौ मु सेई मोक्ष पथर पथिक भावरे निश्चित भावरे रहिबी। एटा मोर दृढ़ता एथिपाई हैला कि आपण समस्तଙ୍କ ଭିतर जो भावावेश मु अनुध्यान कली मु जानिली हाँ हाँ परमात्मा एवं मध्य मते टाणी नहीं चली छंती निश्चय दर्शन देवे। ए दृढ़ता एथिपाई मो मनरे जो आसीछि सेथिपाई मु आपण समस्तଙ୍କ ठारे कृतज्ञ। स्वामी मुक्तानंद जी को स्वर्गत गुरुदेव चयन करिसंती अनेक लोक कही सारी थिले। स्वामी मुक्तानंद जी वर्तमान एठी कमिटीर अधिकारी सभापति भावरे तांकर प्रभा डेराडून रे छाड़ी आसीसंती सेमाने कौन करिवे स्वामीजी तो मु जानी पारुनी किंतु सेमाने आकुल चित्तरे डाकुछंती स्वामीजी को कि आपण एठी ही रहंतु। बहुत बड़ आश्रम आउ सेमिति कौनसी प्रकार सेठी द्वंद्व भी नाही आग्रह स्नेह भितरे समस्ते स्वामीजी ठू लाभान्वित हो चली थिले। आउ से भितरे पुणी स्वामीजी को एठी टणा अटरा करी किछि भक्त नहीं आसीछंती। स्वामीजी करुणा किसी ओडिशा रे रहिबा पाई स्वामी मुक्तानंद जी न चाहिले मध्य आमको से कृतार्थ करिथिबारु मो अत्यंत कृतज्ञ। डेराडून एयरपोर्ट रे 1 घंटा समय रे मु तांको अनुरोध करिथिली स्वामी मुक्तानंद जी को कि देखंतु दया करी आमर ए कुसंस्कारमय ओडिशा को निजर पावन कर्मशाला हिसाब रे ग्रहण करंतु। तो सेठी तांकर एक सीधा उत्तर थिला मु चुप है गली। उत्तरटा थिला कि निज जगार स्वामीजी माने रहंती नाही। कौन कहिबी बहुत विद्वान दर्शन शास्त्र उपनिषद वेद व्याकरण गीता समस्त मुखस्थ अछि। एमिति सद्गुरु जार शिष्य से गुरुदेव आजी तांको माध्यम रे ए सद्गुरुଙ୍କ माध्यम रे आम समस्त को आलोकित करबा पाई निश्चित भाव रे समर्थ बोली मु अनुध्यान करुछि। मोर आशा समस्त अंतेवासी परस्पर सहयोग करी निज निज को कृतार्थ करिवे। मु समस्त को कृतज्ञतार सहित नमस्कार करुछि कि आपण समस्ते मध्य आसंतु ए गुरुजी प्रभा को आपण माने मध्य भोग करंतु। धन्यवाद। स्वामी जी Awesome.
संवरुण सन्नो भुवत्यज्यमा सनस्पतिः सन्नो विष्णु क्रम ते तुम प्रत्यक्षं ब्रह्मर्षि तुम्हें प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां वतु तद्वक्तारो वतु अवतु मां वतु वक्तारं शांति शांति शांति। ओम परमात्मा नमः। सामान्य गुरुजी, सामान्य पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी को मोर नमन जनाऊँगी। सामान्य ब्रह्मचारी मंडली, सामान्य माँ श्रद्धेय पिला माने समस्त को मोर हृदयर कृतज्ञता जनाऊँगी, नमन जनाऊँगी। यही अवसर आज मु बहु असुविधार सम्मुखीन एठी आसी ईश्वर आशीर्वाद गुरु महाराज आशीर्वाद इथे आसी पहुंची गली। कौन कहिबे किसी स्थिर करिबार नहीं, तथापि किसी कहवा को स्वामी जी निर्देश शास्त्र प्रमाण गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुजी आमर प्रत्यक्ष परमात्मा अमृतर संतान थिले। तांको भितरे जो भावधारा थिला, जो स्नेह श्रद्धा ममता थिला, जो शास्त्र ज्ञान थिला, ताहा वर्णनीय। गुरुजी प्रकृत रे शास्त्र को आत्मज्ञान को चरित्र रे फुटे थिले। आम मान को मध्य से निर्देश रे चलिया पाई उपदेश देइथिले। से सबु बेले शास्त्र प्रमाण अनुसार सर्व आत्मवशत सुख सर्व परवशत दुख एते तो विद्या तो समसे न लक्षण संसार सुख दुखाय। समस्त को निजर आत्मवत देखुथिले, समस्त को श्रद्धा करुथिले, समस्त को निजे भल खाइबा संगे संगे समस्त केमिति भलरे खाइबे भलरे रहिबे से कथा से तांको हृदय रे थिबा भाव को प्रकट करने संगे संगे समस्त को पचारुथिले, अरे केमिति आसिल, कौन खाइल, कौन खाइके आसछ ना नहीं, जाओ टे खाई दियो। आउ शोइले मध्य जो माने रहुथिले तार तो पचारुथिले, अरे कौन खाइबा भल हैला, आउ कौन भल शांति रे शोइल तो किसी असुविधा हिनी तो। गला बेलू कहूले, अरे बाबा कौन पैसा पत्र पाखे अच्छी तो, कौन गाड़ी खर्च नब, आउ कौन असुविधा, कौन तुम आवश्यक, एमती निजर भावधारा से प्रकट करुले। समस्ते खुशी रुहतु,
ଆନନ୍ଦ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ କଥା ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିଛି ମୁହଁରେ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କେବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କେହି କେବେ ହେଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ହେଲେ ମୁହଁରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ନେଲେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଭାବଧାରା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବଧାରା, ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖିବା, ମନନ କରିବା, ବିଚାର କରିବା, ଉପଦେଶ ଦେବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ତମର ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ ଆଉ ବୋଲେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସେଟା କ'ଣ ସରିଗଲେଣି ପଚାରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ କ'ଣ ତମର ଦରକାର, କ'ଣ ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର କି ଆଉ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁବେଳେ ସେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ ତମର ଆଉ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ସବୁ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ, ବୁଝୁଥିଲେ। ସେ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଭାବଧାରା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲେ ସେଗୁଡ଼ା କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ହେବନି। ଏଇ କଥା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ। ଆମ ବୋଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାବଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଲେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଭାବଧାରା ସମସ୍ତେ ଯଦି ମାନି ଚାଲନ୍ତେ, ଯଦି ଚଳିବେ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସରସ ସୁଖମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ପ୍ରେମମୟ ହେବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ନମନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ କିଛି କିଛି ତାଙ୍କର ସୁଖଦ ସ୍ମୃତିକୁ ଦୋହରାଇଲେ ଏବଂ ଜୀବନରେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଦର୍ଶ କରିବା ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ସେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଦୀପ୍ତିମୟ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ହଉ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ସମ୍ଭବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ପ୍ରୟାସ କରିବା, ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଭଳି ମହାନ ଆତ୍ମା, ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ସଂସାରରେ समय समय पर जन्म नियंतु और समाजर सुधार करंतु। वर्तमान शांति पाठ करिबा। शांति 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 सर्वं शांति शांति सर्वेभ्यः समस्तं सादर नमस्ते।